یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ رسول آزمائشوں میں گر گئی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ آج بڑی تعداد میں لاڑکانہ میں عاشقان رسول جمع ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 14 بڑھتے بڑھتے اب پہنچ چکا ہے اپنے آخری کوارٹر فائنل پہ، اور اس کے بعد اب سلسلے شروع ہو جائیں گے سیمی فائنل اور فائنل کے۔ آج سندھ کے مشہور و معروف شہر لاڑکانہ میں موجود ہیں، اور لاڑکانہ میں آج آخری کوارٹر فائنل ہے پشاور اور وہاڑی کی ٹیموں کے درمیان۔ سبحان اللہ، بڑی تعداد میں عاشقان رسول جمع ہیں اور بڑی تعداد میں سلسلے میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ پشاور اور وہاڑی والے تشریف لائیں اور اپنی جگہ بیٹھیں۔ آزمائش کا دن ہوا چلے، جناب میری رائٹ سائڈ پشاور کے اسلامی بھائی ہیں، لیفٹ سائڈ وہاڑی جنوبی پنجاب کے اسلامی بھائی ہیں۔ دونوں ٹیمیں بڑی تگڑی ٹیمیں ہیں ناظرین، یہ میں آپ کو بتا دوں، میں جانتا ہوں ان اسلامی بھائیوں کو، ان کی تیاری شاندار ہوا کرتی ہے، مگر آج ایک ٹیم جدا ہوگی اور ایک ٹیم سیمی فائنل جو کہ دنیا پور میں انشاءاللہ ہوگا لودھرا کے قریب، انشاءاللہ وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ پشاور والے جوائن کرتے ہیں یا وہاڑی والے۔ یاد رہے دنیا پور لودھرا میں ہونے والے سیمی فائنل میں ایک ٹیم ملتان کی پہنچ چکی ہے، اب ملتان کو جوائن کون کرتا ہے، پشاور یا وہاڑی، یہ آج ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اس سے پہلے کہ دونوں ٹیموں کا تعارف حاصل کریں، بڑا شاندار پروگرام ہوا نواب شاہ میں ذہنی آزمائش کا، بہت بڑی تعداد میں عاشقان رسول آئے تھے۔ اس پروگرام میں کیا ہوا؟ ایسا ہوا کہ شاید مدتوں یاد رکھا جائے کہ آخری سوال پر یہ فیصلہ ہوا کہ کون سی ٹیم سیمی فائنل میں جا رہی ہے اور کون سی ٹیم ہم سے جدا ہوئی۔ فیصل آباد اور ملتان کے درمیان یہ مقابلہ تھا، کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش اپنا سفر آگے کی طرف طے کرتا جا رہا ہے۔ جیسے ہی جیسے مقابلہ آگے بڑھ رہا ہے، مقامات بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب ہم پہنچ چکے ہیں سندھ کے شہر نواب شاہ میں۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ دوستی کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اچھا دوست بناؤ اور دشمن سے دور رہو، اور دوست اسی کو بناؤ جو امانت دار ہو، اور امانت دار وہی ہے جو اللہ عز و جل سے ڈرنے والا ہے، اور فسق و فجور کی دوستی سے بچو ورنہ اس کے فسق و فجور میں پڑ جاؤ گے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب پھر بیل بجائی ہے ملتان والوں نے۔ محمد بن قاسم۔ کیا یہ محمد بن قاسم ہیں؟ سبحان اللہ، باب الاسلام، سندھ کو باب الاسلام بنانے والے محمد بن قاسم، جواب درست دے دیا ہے۔ امام مالک، بیل بجائی ہے فیصل آباد والوں نے، امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، اتنا ہی سنا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درس حدیث کس عمر میں دینا شروع کیا؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ 17 سال کی عمر میں۔ آپ نے 17 سال کی عمر سے درس حدیث دینا شروع کیا، جواب درست دے دیا ہے۔ یہ مقابلہ برابر ہو گیا ناظرین۔ اب صرف 3 سوال ہیں میرے پاس، 2 اشعار ہیں، ایک سوال ہے، فیصلہ ہو جائے گا یہاں سے کس نے آگے جانا ہے سیمی فائنل کے لیے اور کس نے واپس جانا ہے۔ اب باری ہے شیر کی، خراب اللہ، بیل بجائی ہے ملتان والوں نے۔ خراب حال کیا، دل کو پر ملال کیا، تمہارے کوچے سے رخصت کیا، نہال کیا۔ تمہارے کوچے سے رخصت کیا، نہال کیا، جواب درست دے دیا۔ کبھی مقابلہ ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ اب 2 سوال ہیں میرے پاس، 2 نمبر سے ملتان والے آگے ہیں۔
पेशावर, अल्लाह बेल बजाई है फैसलाबाद वालों ने। सवाल ये है कि पेशावर भिखारियों को भीख देना कैसा है। इसका जवाब ये है कि अगर यकीनी तौर पर मालूम है कि ये पेशावर भिखारी है तो उसको भीख देना जायज़ नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों को भीख मांगना जायज़ नहीं है और ऐसों को देना उनकी गुनाह पर मदद करना है। सवाल और जवाब तो आपने बिल्कुल ठीक दिया है, क्योंकि वाकई पेशावर भिखारियों को भीख नहीं देनी चाहिए, मसला यही है। लेकिन जो मेरे पास सवाल लिखा हुआ है वो भी यही है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। अल्लाह अकबर, मुकाबला बराबर हो गया नाज़रीन। क्या इससे ज्यादा दिलचस्प सिलसिला आप देख पाएंगे? दोनों टीमें एक ही नंबर पर मौजूद हैं और मेरे पास सिर्फ एक सवाल है, यानी ये आखिरी सवाल, ये फैसला करेगा कि क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल जो कि दुनियापुर लोधरा में होने जा रहा है, वहां कौन सी टीम जाएगी, फैसलाबाद या मुल्तान। चरखे, अल्लाह बेल बजा दी है फैसलाबाद वालों ने। अब देखना यह है क्या शेर सही पढ़ देंगे। आपने क्या पढ़ा? चरखे। चरखे। चलो ये रास्ता चले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सही जवाब देते तो मुकाबला जीत जाते और जवाब न दे सकने की वजह से इनके 2 नंबर माइनस हो गए। कब्रे अनवर कहिए या कसरे मुअल्ला नूर का, चरखे अतलस या कोई सादा सा कुब्बा नूर का। शानदार मुकाबला फैसलाबाद वालों ने किया, मगर आखिरी सवाल पर गलती करने की वजह से आज का मुकाबला मुल्तान वाले जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह। मदीने का क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। बड़ा ही खूबसूरत सिलसिला हुआ, आंखें अश्कबार हुई, यादें मदीना हुई, किसी का बुलावा भी आ गया। अल्लाह करे कि हमारा बुलावा भी आ जाए। आज देखना है पेशावर या विहाड़ी, खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा ही मशहूर शहर, और जनाब जनूबी पंजाब से विहाड़ी की टीम है। दोनों टीमों से तारुफ हासिल करते हैं। मेरे राइट साइड पेशावर वाले हैं, अपना नाम बताएंगे, क्या मसरूफियात हैं ये भी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद गुफरान रज़ा अत्तारी बिन अब्दुल लतीफ़ मियाँ अत्तारी है और मेरा ताल्लुक़ ज़िले सवात के इलाक़े मदियन से है और मैं जामिअतुल मदीना फैज़ानी मदीना मदियन सवात में दरजा सानिया का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद नूरुल हसैन अत्तारी बिन मोहम्मद इकराम अत्तारी है। मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना फैज़ान रज़ा वा कैंट का दर्जा सालिस आसरी का तालिब इल्म हूँ। इसके साथ ओपन यूनिवर्सिटी से BS जारी है और बेसिकली मेरा ताल्लुक़ वा कैंट के नवाई गौसा कुछ शरीफ से। जी माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। मेरा नाम तौसीफ़ गनी है, वालिद साहब का नाम मौलाना फ़ज़ल गनी क़ादरी है। मैं जामिया करीमिया गफूरिया में दरस निज़ामी पढ़ रहा हूँ। अभी पिछले हफ्ते मेरी दरस निज़ामी 8 साल कोर्स कंप्लीट हो गई। माशाअल्लाह। जनाब मेरी लेफ्ट साइड पे विहाड़ी के इस्लामी भाई हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अबू हुमरान नौमान अली अत्तारी है। मेरे वालिद साहब का नाम कुर्बान अली अत्तारी है और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना खानेवाल में 6th ईयर यानी दर्जा सादिसा का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इसहाक़ अत्तारी है और मेरे वालिद साहब का नाम हाफिज़ मुरीद है। मेरा जो बेसिकली ताल्लुक़ है वो ज़िला राजनपुर से है और मैं मॉडल जामिअतुल मदीना इशातुल इस्लाम मुल्तान शरीफ में 5th ईयर का तालिब इल्म। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद आमिर अत्तारी है।
والد صاحب کا نام خان محمد اتاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میلسی میں درجہ اولیٰ کا طالب علم. دونوں ٹیموں سے تعارف ہو گیا. ناظرین آپ کو بتاتے ہیں آج کا پروگرام، آج کا سلسلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. جناب علم نور ہے، عشق کے بول، فیضان لال شہباز قلندر. سمجھائیے مگر اشاروں سے، درست کیجئے فقہی پہیلیاں، یہ مقدس مقام کون سا ہے، جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. انشاءاللہ یہ سیگمنٹس ہوں گے. پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. دونوں ٹیموں سے 5 سوالات ہوں گے. ہر صحیح جواب پر 2 نمبر دیے جائیں گے. پہلا سوال کریں گے پشاور والوں سے، اصلاح والا علم کون سا ہے؟ اصلاح والا علم کون سا ہے؟ اچھا یہاں موجود اسلامی بھائی، مجھے اندازہ ہے ماشاءاللہ آپ کی علم دین سے محبت، مدری چینل سے محبت. سندھ کی کوئی ٹیم نہیں ہے پھر بھی اتنی بڑی تعداد میں آپ آئے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ مدری چینل سے آپ کی محبت ہے. تو ہر صحیح جواب پر بآواز بلند کیا کہیں گے؟ ایسے نہیں، زور سے کہیں گے. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارا دنیا سے محبت کرنا اصلاح والا علم نہیں ہے. حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کہا کرتا تھا اپنے اندر کی خرابی کو جان لینا ہی میری اصلاح کرنے والا علم ہے، اور کسی کے برا ہونے کو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے اندر بگاڑ دیکھے اور اس کی اصلاح نہ کرے. پراپر جواب آپ نہیں دے سکے ہیں، آپ سے غلطی ہو گئی ہے. بہاڑی والوں کی باری ہے. تلاوت قرآن میں حسن اور خوبی کب آتی ہے؟ تلاوت قرآن میں حسن اور خوبی اس وقت آتی ہے کہ جب اس میں زہد بھی شامل ہو جائے. کیا بات ہے، اس میں زہد بھی یعنی عبادت بھی شامل ہو، عمل بھی شامل ہو جائے، دنیا سے بے رغبتی بھی شامل ہو جائے. جواب درست دے دیا ہے. یہ بتائیے کہ ذکر اللہ کرنے والوں پر اللہ پاک کیا انعام فرماتا ہے؟ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ کرنے والوں پر اللہ عز و جل کی رحمت اترتے ہے، فرشتے اسے ڈانپ لیتے ہیں اور اس پر سکینہ اترتا ہے، اور اللہ عز و جل مقرب ملائکہ میں اس کا ذکر فرماتا ہے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ حدیث پاک ہے. جو لوگ اللہ کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں، ان پر سکینہ اترتا ہے، اور اللہ عز و جل مقرب ملائکہ میں ان کا ذکر فرماتا ہے. خوش نصیب ہے جو ذکر اللہ کرتے ہیں. اللہ کی رحمت سے مجھے بڑی امید ہے آج یہ محفل سجی ہوئی ہے، یہ ذکر اللہ کی محفل ہے، ذکر رسول کی محفل ہے. انشاءاللہ یہاں بھی فرشتے آئے ہوں گے، اپنے پروں سے انہوں نے ڈھانپا ہوگا. اللہ ہمیں یہ برکتیں نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. عالم کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے متعلق حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ عالم وہ نہیں جو اچھائی اور برائی کو جانتا ہو، بلکہ عالم وہ ہے جو اچھائی کو جان کر اس کی پیروی کرے اور برائی کو جان کر اس سے بچے. یہ جواب درست دے دیا ہے. 3 سوال تو ہو گئے ہیں. اب وہ سوال ہیں جس میں ان کے پاس آپشنز بھی ہیں، اور یہ آپشن بھی ہے کہ انہیں یہاں مدد بھی لینے کا موقع ملے گا. اب باری ہے پشاور والوں کی. حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل چل کر کتنے حج کیے؟ 100، 60 یا 40؟ بڑا امیزنگ کوسچن ہے. ہندوستان سے پیدل چل کر حضرت آدم علیہ السلام نے حج کیے تھے. 100 حج کیے، 60 کیے یا 40 کیے؟ آپ چاہیں تو مدد کسی کی 40 حج کی. 40 حج کی. پڑھا ہے کہیں؟ یہ ایسی کہہ رہے ہیں. جی الحمدللہ نصاب میں آیا ہے. ارے نصاب میں آ گیا یہ تو جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. وہ کون سی سورت ہے جس کی تلاوت سے شیطان بھاگ جاتا ہے؟ سورہ کافرون، سورہ والضحیٰ یا سورہ بقرہ؟ وہ کون سی سورت ہے جس سے شیطان بھاگ جاتا ہے؟
सूरह काफिरून, सूरह वद्दुहा या सूरह बकरा, चाहे तो आप मदद ले सकते हैं। मदद की तरफ मदद की तरफ जाएंगे, किसकी मदद लेंगे? कौन से भाई की? चलें भाई जाएं। अब देखें ये मदद कैसे करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह बकरा। जी क्या फरमाएंगे? सूरह बकरा। उधर से आवाज तो आई थी सूरह काफिरून की, सूरह बकरा उनकी मदद पे जाएंगे। मशवरा कर रहे थे। अच्छा क्या मशवरा है फिर? इनकी माननी है उनकी माननी है? सूरह बकरा। सूरह बकरा जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब। वो कौन सी सूरत जो अज़ाब कब्र से निजात दिलाने वाली है? सूरह रहमान, सूरह यासीन या सूरह मुल्क? सूरह मुल्क। सूरह मुल्क जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलो आज लगे हाथों लाड़काना वालों नियत कर लो, मदनी चैनल के नाजरीन भी नियत कर लें कि रोजाना सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत किया करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ ये कब्र में अजाब से बचाने वाली सूरत है, फिर क्यों ना पढ़ें। जनाब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफे नाजिल हुए? 25, 50 या 30 सहीफे? आपके पास अब मदद का ऑप्शन नहीं है। 25 सहीफे, 50 सहीफे या 30 सहीफे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर? 30 सहीफे। 30 सहीफे जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है। चले जनाब हमारे अब सोबान भाई यहाँ सवाल करेंगे, लेकिन पहले मैं एक सवाल करना चाहता हूँ सोबान भाई। वाह। ठीक है ना? ये बताइए कि ईद उल फितर इस्लामी कौन सी तारीख को आती है? इस्लामी कौन सी तारीख होती है जब ईद उल फितर होती है? ईद उल फितर मीठी ईद किस तारीख को आती है इस्लामी? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन जी अत्तारी है जी। तो मैं लाड़काना से ताल्लुक करता हूँ। जी पहली शवाल, पहली शाबान, पहली शव्वाल को। अच्छा ये बताएं लाड़काना वाले भाई कि अगर 30 रमजान को ईद का चांद नजर नहीं आया तो फिर अगले दिन क्या करेंगे? अगले दिन रोजा रखेंगे। रोजा रखेंगे 30 रमजान के बाद भी? नहीं क्या करेंगे? ईद मनाएंगे। ईद मनाएंगे ना, रमजान पूरा हो गया। अगर चांद नजर हमें नहीं आया लेकिन महीना पूरा हो गया, वो यकुम शव्वाल ही हो जाएगी। ठीक है तोहफा दे दें। माहनामा फैज़ान मदीना दावत इस्लामी का जो माहनामा रिसाला है उसकी सालाना सब्सक्रिप्शन इनको दी जाती है। चलें अब आप सवाल करें सोबान भाई। जी सवाल ये है, दलाइलुल खैरात शरीफ किस बुजुर्ग की तसनीफ है? दलाइलुल खैरात शरीफ। दलाइलुल खैरात, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दलाइलुल खैरात इमाम जज़ूली सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने लिखी हुई है। एक्चुअली इनका नाम जो है ना मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली, इनके वालिद साहब का नाम है सुलेमान, मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली। जी 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 माशाल्लाह, तोहफा दे दें। माशाल्लाह जवाब आपका दुरुस्त है। माहनामा फैज़ान मदीना की सालाना सब्सक्रिप्शन यानी पूरे साल में आपको हर माह ये माहनामा आपके घर में आएगा इंशाअल्लाह। माशाल्लाह। मजीद कुछ सवाल करेंगे इंशाअल्लाह। एक और कर ले। एक सवाल और, बहुत ही प्यारा सवाल है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज्यादातर कौन से रंग का लिबास ज़ेबे तन फरमाते थे? माशाल्लाह। आसिफ अली लाड़काना से सफेद कलर में, व्हाइट कलर। जी आपने भी व्हाइट पहना है माशाल्लाह। आसिफ अली ने जवाब दिया सफेद रंग का और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इन्हें इंशाल्लाह 14 मुबारक पानियों का मजमुआ और इंशाल्लाह हरमैन शरीफैन के तबरुकात। क्या बात है। चले जनाब तबरुकात भी मिलते रहेंगे, इनामात भी मिलते रहेंगे और इल्म दीन भी मिलता रहेगा। आइए नाज़रीन देखते हैं स्कोर बोर्ड। हमारा स्कोर बोर्ड अब हमें क्या बता रहा है। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले। 8 नंबर है पेशावर के, 10 नंबर है विहाड़ी के। अगला सेगमेंट बड़ा प्यारा सेगमेंट जिसमें प्यारी प्यारी नातों और प्यारे प्यारे अशार सुनने का मौका मिलता है और उसका नाम है इश्क के बोल। इतने प्यारे प्यारे मदरी मुन्ने इतने प्यारे प्यारे गत्ते लेकर या कार्ड लेकर आए हैं, तो पहले हमें सबको दिखा देते हैं ताकि इनकी दिलजोई हो जाए। चले, है अकीदा रजा सबसे आखिरी नबी, नारा है अत्तार का सबसे आखिरी नबी। अच्छा, ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी, हैं हबीबे किबरिया सबसे आखिरी नबी। माशाअल्लाह, देखें ये है दावत इस्लामी। बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी, अकीदा गौसे पाक का सबसे आखिरी नबी।
मदरसतुल मदीना के बच्चे माशाल्लाह मदनी मुन्ने हैं। ताजदारे अंबिया, सबसे आखिरी हैं नबी, हबीबे किबरिया, सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला, सबसे आखिरी नबी, शाहे हर दो सरा, सबसे आखिरी नबी, मोहम्मदे मुस्तफा, सबसे आखिरी नबी, अहमदे मुजतबा, सबसे आखिरी माशाल्लाह। नबी। अल्लाह आपको खुश रखे। नाजरीन, अब बारी है इश्क के बोल सेगमेंट की, जिसमें इंशाअल्लाह हम अशार सुनेंगे। उस सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे। नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बहार है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक। जो कल को हसरते मिले कहाँ चले, न फिर जो कल को हसरते। मलक फलक अपनी लय में के घर अनादिल का बोलते थे। मलक फलक अपनी अपनी लय में ये घुर अनादिल का बोलते थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये छूट पड़ती थी उनके रुख की कि अर्श तक चांदनी थी चटकी। वो रात क्या जगमगा रही थी जगह जगह नस्ब आईने वो थे। रात क्या जगमगा रही थी जगह जगह नस्ब आईने थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खुशी के बादल उमंड के आए, दिलों के ताऊस रंग लाए। ये नगमा नात का समाता के हरम को वजद आ रहे थे। वो नगमाए नात का समा था, हरम को खुद वजद आ रहे थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। गुबार बनकर निसार जाएं, कहां अब उस रह गुजर को पाएं। जहाँ हमारा दिल हूरियों की आंखें फरिश्तों के हमारा दिल हूरियों की आंखें फरिश्तों के पर जहाँ बिछे। हमारे दिल हूरियों की आंखें फरिश्तों के पर जहां बिछे थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा। चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते ये थे। चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चमन को आबादियां मुबारक, फलक अपनी अपनी लय में, मलक फलक अपनी अपनी लय में, ये घुर दिल का बोलते थे। ये छूट पड़ती थी उनके रुख की कि अर्श तक चांदनी छटकी। वो रात क्या जगमगा रही थी जगह जगह नस्ब आईने थे। वो रात क्या जगमगा रही थी जगह जगह नस्ब आईने थे। खुशी के बाद उमड़ के आए, दिलों के ताऊस रंग लाए। वो नगमाए नात का समा था, हरम को खुद वजद आ रहे थे। वो नगमाए नात का समा था, हरम को वजद आ रहे थे। गुबार पर निसार जाएं, कहाँ गुजर को पाए। हमारे दिल घोरियों की आंखें
माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ चेहरों पे चमक है, चेहरों पे मुस्कुराहट है। और क्यों ना मुस्कुराहट हो, मेरे आका की मेराज का जिक्र है, नबी पाक की शान का जिक्र है। अल्लाह ने हमारे नबी को वो मर्तबा दिया जो कायनात में किसी और को ना मिला। अल्लाह के दीदार सर की आंखों से अगर सारी कायनात में किसी ने किया है तो हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया है। और ये कसीदा मेराज तो कमाल का कसीदा है, आला हजरत की बातें भी कमाल की हैं। सैयदी आला हजरत वो रात का पूरा जिक्र इस कसीदे में करते हैं कि ये सफ़र कैसे हुआ था। बहुत खूबसूरत खूबसूरत अशार हैं। मैं दो मजीद अशार आपको समझाता हूँ, क्योंकि जब समझ आता है ना तो और लुत्फ आता है। आला हजरत फरमाते हैं, आप देखिए जो 14वीं का चांद होता है ना तो बड़ा खूबसूरत नजर आता है, ठीक है ना, मगर चांद पर एक दाग भी है, वो दाग थोड़ी सी उसकी खूबसूरती को डिस्टर्ब करता है। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं, चांद तुझसे गलती हो गई। गलती ये हुई कि नबी पाक अलैहिस्सलाम तेरे करीब से तो गुजरे थे ना, अर्श पर तशरीफ ले गए थे, तो आका के कदम जिस खाक पर लगे थे वो खाक उठा लेता, अपने चेहरे पर मल लेता तो तेरे दाग धुल जाने थे। सुभान अल्लाह। कहते हैं, सितम किया कैसी मत कटी थी, कमर वो खाक उनके रह गुजर की। सितम किया कैसी मत कटी थी, कमर वो खाक उनके रह गुजर की। उठा न लाया के मलते मलते ये दाग सब देखना मिटे थे। उठा न लाया के मलते मलते ये दाग सब देखना मिटे थे। आदत कहते हैं कि आसमान पर तारे नजर आते हैं ना, वो बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। जब स्टार्स पूरे स्काई पर हों तो तारे बहुत खूबसूरत लगते हैं, मगर जो इश्क नबी में मुब्तला होना, वो कहते हैं कि ये ऐसे ही नहीं चमक रहे। मेरे आका जब मेराज की रात दूल्हा बनाए गए थे ना, तो आका को गुस्ल दिया गया था, और नबी पाक के जो गुस्ल का पानी टपक रहा था ना, वो तारों ने संभाल लिया था, अपने कटोरे भर लिए थे, और ये तारे इसी वजह से जगमगा रहे हैं। आप लिखते हैं, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो बन टपक रहा है, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो बन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। अच्छा, सैयदी आला हजरत का इश्क देखो। कहते आका ने जो जिसमें अकदस धुला, उस पानी की बात छोड़ो, आओ मैं बताता हूं जो मेरे आका के तलवे का धोवन था ना, नबी पाक के जो मुबारक तलवे, उसका जो धोवन बचा था उसका क्या बना। हाय हाय हाय। लोग कहते जन्नत बड़ी खूबसूरत है, जन्नत वाकई बहुत खूबसूरत है, मगर आओ बताता हूं जन्नत की ज़ेबो ज़ीनत किसके करम से है। आला हज़रत कहते हैं, बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे, नए निराले तरब अरब के मेहमान के लिए। चले जनाब, अभी दो शेर बाकी हैं। हाँ, है आज फलक रोशन रोशन, है तारे भी जगमग जगमग। है आज फलक रोशन रोशन, है तारे भी जगमग जगमग। महबूब खुदा के आते हैं, महबूब खुदा के, महबूब खुदा के आते हैं, महबूब खुदा के आते हैं सफ आरा सब हूरो मलक, और गिलमा खुल्द सजाते हैं। एक धूम है अर्श आज़म पर, महबूब खुदा के आते हैं, मेहमान खुदा के आते हैं। एक धूम है अर्शे आज़म पर, मेहमान खुदा के आते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सब हूरो मलक और गुलमा खुल्द सजाते हैं, और गुलमा खुल्द सजाते हैं। धूम है अर्शे आज़म पर, धूम है अर्शे आज़म
आज़म पर मेहमान खुदा के आते हैं, एक धूम है अर्शे आज़म पर मेहमान खुदा के आते हैं। एक और बात बताऊं कि ये जो खुशी है ना, ये नसीब वालों का हिस्सा है। आपको पता है जब शब महराज गुजर गई और नबी पाक ने 27 रजब की सुबह ऐलान किया कि मैं रात के थोड़े हिस्से में मस्जिद अक्सा की सैर कर आया हूं और अपने सारे मामलात बताए, तो उस वक्त जो लोग थे ना, जो गैर मुस्लिम थे, बेईमान थे, वो बड़े परेशान भी हो गए, उनको बड़ा तकलीफ होने लगी, वो मजाक उड़ाने लगे। और उस वक्त सिद्दीक अकबर ने कहा था मेरे आका फरमाते हैं तो हक फरमाते हैं। ये तकरीबन 1450 साल से मामला है। हर 27 रजब को ईमान वाले खुशियां मनाते हैं और बेईमान के दिल में तकलीफ होती है। तो हम तो बड़े राजी हैं, क्यों? एक धूम है अर्शे आज़म पर, एक धूम है अर्शे आज़म पर मेहमान खुदा के आते हैं। कुर्बान में शानो अज़मत पर सोए हैं चैन से बिस्तर पर। जिब्रील अमी हाजिर होकर मेराज का मुजदा सुनाते हाय हाय, जिब्रील अमी हाजिर होकर मेराज का मुजदा सुनाते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिब्रील अमी बुराक लिए जन्नत से ज़मीं पर आ पहुंचे। बारात फरिश्तों की आई मेराज को दूल्हा जाते। बारात फरिश्तों की आई मेराज को दूल्हा जाते हैं। एक और बात सुन लो, ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, ठीक है। आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की मौला मुझे तेरा दीदार करना है। अल्लाह से गुफ्तगू तो करते थे ना। इरशाद हुआ लन तरानी, ऐ मूसा तुम मुझे नहीं देख सकोगे। और यहां मेरे आका को बुलाने के लिए जिब्रील अमीन को भेजा जा रहा है। नबी पाक तो आराम फरमा रहे थे ना उम्मे हानी रदी अल्लाह तआला के घर पर। अच्छा, अब ये दुनिया का दस्तूर है, जैसा मेहमान वैसा इंतजाम। आपने अपने घर पे किसी को बुलाना है, दावत करनी है, आपने कार्ड दे देने कि आ जाइएगा, व्हाट्सअप कर देना है। लेकिन कोई खास मेहमान होता है तो आप उसके लिए गाड़ी भेजते हैं। ज्यादा खास हो तो घर का कोई फर्द भेजते हैं। जैसा मेहमान वैसा प्रोटोकॉल। अल्लाह अकबर। अब तो उसको बुलाया जा रहा है जिसके सबब कायनात बनाई गई है, जो रब के हबीब हैं, जो वजह तख्लीक के कायनात हैं। अब अल्लाह ने अपने पास बुलाना है, मेराज करवानी है, तो जिब्रील अमीन को भेजा जा रहा है, फरिश्तों के सरदार को भेजा जा रहा है। और अल्लाह के हबीब आराम कर रहे हैं। सुबहान अल्लाह। अब उठाया कैसे जा रहा है, बेदार कैसे किया जा रहा है कि जिब्रील अमीन अपने काफूरी होंठ नबी पाक के तलवों पर रखकर बोसा देते हैं। आका की आंखें खुलती हैं तो अर्ज करते हैं हुजूर रब की तरफ से बुलावा आया है। आला हज़रत जब भी कहते हैं ना, तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो वो जोश लंतरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। क्या रात है ये, रात बहुत कुछ सिखाती है। नबी पाक की शानो अज़मत भी दिल में बढ़ती है, आका से मोहब्बत भी बढ़ती है। मगर कमाल देखो कि इस रात भी नबी पाक हमें न भूले, गुनाहगार उम्मत का भी ख्याल रखा, हमारे लिए भी इल्तिजाएं की। और सुनो, इस रात एक तोहफा मिला है। हाँ, वो तोहफा मत भूल जाना। शबे मेराज मेरे आका को तोहफा मिला है नमाज का। इतनी अहम रात अपने रब ने अपने हबीब को तोहफा क्या दिया? नमाज का। तो आओ सारे नियत करें। ये शबे मेराज हमें याद दिलाती है कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। पक्के सच्चे नमाजी बन जाओ। आपको एक और खुशखबरी देता हूं। आका की मेराज क्या थी? रब का दीदार किया ना। आपको पता है हमारे लिए मेराज क्या है? मोमिन की मेराज नमाज को कहा गया। उसकी वजह पता है क्या है? ये जो नमाजी होगा ना, इंशाअल्लाह अल्लाह उससे राजी हो गया तो कयामत के दिन रब अपना दीदार उसे अता फरमाएगा। हम भी अपने रब का दीदार कर सकेंगे अगर नमाजी हुए और रब राजी हो गया तो नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। यहां तो जनाब ये सेगमेंट कंप्लीट हो गया, शबे मेराज का जिक्र खैर भी हो गया। अब हाजरीन की बारी है, आपसे अशार पूछेंगे। चलें जनाब, आपसे शेर सुनना है और प्यारे प्यारे तोहफे देने हैं। कसरे दना तक किसकी रसाई, कसरे दना तक किसकी रसाई। कौन सुनाएगा? ये भी मेराज का ही बहुत खूबसूरत जिक्र है।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ वालेकुम अस्सलाम व خالد रहमतुल्लाह। حسین اطاری जी تسری دنات ہے کس کی رسائی آتے یہ ہیں جاتے یہ جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، کیسی رسائی ہے؟ جواب درست دے دیا ہے۔ جی جناب ایک اور شعر آپ سے پوچھتے ہیں۔ ایک بیراج کی بات ہو رہی ہے نا، ایک نماز ہوئی تھی، اے ہائے ایسی جماعت ہوئی جو کائنات کی سب سے افضل جماعت تھی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر، عیاں ہو معنائے اول آخر۔ کون سنائے گا؟ ہے کوئی؟ نماز اقصا میں تھا یہی سر، سر یعنی راز۔ کیا راز تھا؟ کہ عیاں ہو معنائے اول آخر، پتہ چل جائے اول آخر کا معنی۔ جی نماز اقصا میں تھا یہی سر کہ عیاں ہو معنی اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ جو سلطنت پہلے کر گئے تھے، یعنی جو پہلے سلطنت کر گئے وہ بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کیونکہ آقا امام ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جناب اب باری ہے ایک اور شعر کی۔ سبحان اللہ، معراج سے ہی متعلق شعر سننے ہیں، چلیں۔ صف بصف کھڑے ہیں انبیاء، اللہ اکبر، صف بصف کھڑے ہیں انبیاء۔ کون شعر پورا کرے گا؟ اتنا مشکل آپ نے دے دیا مگر چلیں ہاتھ اٹھا لیا ہے یہاں پر اسلام بھائی نے۔ تحفہ بھی سنا ہے بڑا اچھا آپ کے ہاتھ میں۔ جی الحمدللہ، غلاف کعبہ شریف کے مبارک دھاگے ہیں، ارے واہ، اور 14 مبارک پانیوں کا مجموعہ بھی ہے ماشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد یوسف۔ جی یوسف بھائی۔ صف بصف کھڑے ہیں انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے۔ مصطفیٰ امام ہو گئے، کیا نماز تھی؟ جواب درست دے دیا ہے۔ چلیں جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا، ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ غلام مصطفیٰ اتاری ڈیر کی سے حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کی سندھ بھر میں آمد مرحبا۔ آج یقیناً حاجی عبدالحبیب صاحب سندھ میں تشریف جلوہ فرما ہو گئے۔ انشاءاللہ آج حاجی عبدالحبیب صاحب سے سندھی زبان میں کلام سننے کی سعادت بھی حاصل ہوگی۔ انشاءاللہ آج ہمارے سندھی زبان میں مدنی پھول بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ سندھی زبان ہی میں اللہ نے چاہا تو نعت شریف بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلیں ناظرین دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جناب 18 نمبر ہیں پشاور کے، 20 نمبر ہیں بہاڑی والوں کے۔ بڑا خوبصورت سیگمنٹ، فیضان لال شہباز کلندر۔ جناب حضرت سیدنا لال شہباز کلندر سے محبت تو ہم سب کو ہے، نام بھی بچپن سے سن رہے ہیں، یہاں سے قریب 7 شریف کا مزار بھی ہے، لیکن کیا ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں؟ آئیے اب جان لیتے ہیں۔ پشاور والوں سے سوال ہے، آپ رحمت اللہ تعالی کا نام اور لقب بتائیں۔ لال شہباز کلندر رحمت اللہ تعالی کا نام اور لقب بتائیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام محمد عثمان اور لقب لال شہباز تھا۔ آپ کا نام محمد عثمان ہے اور آپ کا مشہور لقب لال شہباز۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ لال شہباز کلندر رحمت اللہ تعالی کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ لال شہباز کلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 538 ہجری بمطابق 1143 کو آذربائیجان کے قصبے مروند میں ہوئی۔ اسی مناسبت سے آپ کو مروندی بھی کہا جاتا ہے۔ جناب 538 ہجری میں آذربائیجان کے قصبے مروند میں ہوئی، اسی لیے آپ کو مروندی کہا جاتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ لال شہباز کلندر کو لال اور شہباز کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لال اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ قیمتی پتھر، اور لال یہ سرخ قیمتی پتھر کی جانب مائل تھا۔ سرخ قیمتی پتھر، آپ کے چہرے سے سرخ کرنیں پھوٹا کرتی تھی، اس وجہ سے آپ کو لال کہا جاتا تھا۔ اور شہباز آپ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برگاہ سے ملی ہے۔ وہ اسی طرح کہ آپ کے والد حضرت سیدنا کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت نصیب ہوئی، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو وہ شہباز عطا کریں گے جو ہمارے نانا جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ کی ولادت ہوئی اور ولایت کے عظیم مقام پر فائز ہو گئے۔ کیا بات ہے ناظرین، آپ کے چہرے سے سرخ
سرخ کرنیں پھوٹتی تھیں جیسے لال جو بڑا قیمتی پتھر ہوتا ہے اس لیے آپ کو لال کہا جاتا تھا. اور شہباز کا لقب امام حسین کے دربار سے ملا. جواب درست دے دیا ہے. لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی کا وصال پر ملال کب ہوا؟ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 673 ہجری کو آپ نے داعیہ دل کو لبیک کہا. 21 شعبان المعظم 673 ہجری آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. اس سے پہلے کہ ہم اسکور بورڈ کی طرف جائیں یا اگلے معاملات کی طرف چلیں, ہمارے پاس جی صوبان بھائی مبلغ دعوت اسلامی, انشاءاللہ ان کے مدنی پھول بھی ہم سنیں گے. بہت پیاری ترکیب ہمیں بتاتے ہیں, کچھ سمجھاتے ہیں. تو صوبان بھائی سے گزارش کروں گا آگے آ جائیں. پروگرام ہے ذہنی ازمائی سیزن 14 اور سیگمنٹ ہے سائنس سے بھی آگے. پیارے پیارے اسلامی بھائیو, مسلمان سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا سنت ہے, اور سلام کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا, ہینڈ شیک کرنا جسے ہاتھ ملانا بھی کہتے ہیں, یہ بھی سنت ہے. اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں, ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں, تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور سلام یہ تو انٹرنیشنل پاسپورٹ ہے, پہچان ہے ایک مسلمان کی. اور کیسا زبردست اور شاندار دین اسلام ہے ہمارا کہ جب بھی مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو ملاقات کے شروع میں ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں. اور کیا آپ جانتے ہیں, ہینڈ شیک از دا موسٹ امپورٹنٹ پروفیشنل گریٹنگ اکراس دا ورلڈ. ملاقات کا سب سے بہترین انداز پوری دنیا میں وہ ہاتھ ملانا ہی سمجھا جاتا ہے. یونیورسٹی آف الاباما کی ایک تحقیق کے مطابق ہاتھ ملانے کا انداز آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے. اگر آپ اگلے بندے کو اہمیت دیتے ہوئے پوری توجہ کے ساتھ اور صحیح گرپ کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تو اس سے آپ کا کانفیڈنس اور اعتماد بڑھتا ہے. اور اب ملاقات جس وجہ سے بھی آپ کر رہے ہیں, کوئی میٹنگ ہے, کوئی بزنس کی بات ہے, کوئی تعلیمی معاملہ ہے, اچھے انداز سے ہاتھ ملانے والا اس میٹنگ میں زیادہ کامیاب ہوگا. گرپ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اتنی زور سے پکڑ لیا جائے کہ اگلے کی ہڈیاں ہی چٹک جائیں, بلکہ احتیاط کے ساتھ مصافحہ کیا جائے. سو دس ایکٹیویٹی از ہیونگ نو سبسٹیٹیوٹ. ویسے دنیا میں آج انٹرنیٹ کا دورہ ہے, میٹنگز ہوتی ہیں ورچوئل اور بہت سے اس طرح کے کام ہوتے ہیں, لیکن ہاتھ ملانے کا کوئی متبادل نہیں ہے. اور یہ سارے فوائد اس وقت حاصل ہوں گے جب دونوں ہاتھوں میں ہیومن ٹچ ہوگا, اور یہی ہمیں اسلام سکھاتا ہے. بہار شریعت میں درج ہے کہ مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے وقت سنت یہ ہے کہ ہاتھ میں رومال وغیرہ حائل نہ ہو, دونوں ہتھیلیاں خالی ہوں اور ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے. تو پیارے پیارے سائیں بھائیوں, مدری چینل کے ناظرین, تمام جانداروں میں انسان کا ہاتھ سب سے یونیک اور منفرد ہے. اس ہاتھ نے کتنے بڑے بڑے کام کیے, اور ان میں سے ایک بہت بڑا کام وہ ہینڈ شیک بھی ہے. اور اب میں قبلہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ سے عرض کروں گا, حضور آج کا دور بڑا کوئک اور فاسٹ ہو گیا ہے. اب اسے علم کی کمی کہیں یا لاپرواہی کہیں کہ اس اہم ترین کام کو ہم امپورٹنس نہیں دیتے. جب سلام کرتے ہیں تو صحیح طرح سے الفاظ پورے نہیں بولتے, ہاتھ اٹھاتے ہی نہیں ہیں, اور اگر اٹھا لیا تو صرف انگلیاں ٹچ کر دیں اور اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں. آپ کا پوری دنیا میں سفر رہتا ہے, ماشاءاللہ اتنی ملاقاتیں رہتی ہیں, کچھ آپ ارشاد فرمائیں کہ یہ ہینڈ شیک کی امپورٹنس کتنی ہے؟ یہ الحمدللہ بہت پیاری بات کہی, اور سلام کو عام کرنے کی تو ہمیں ترغیب احادیث میں بھی ہے. لوگ آج کل ہیلو, گڈ بائے, ٹاٹا اور سناؤ, اس کی بجائے پہلے سلام کرنا چاہیے. سلام پہلے ہے, کہتے ہیں کلام سے پہلے بھی سلام ہے. ایک تو سلام عام کرنا چاہیے, اس میں نیکیاں ہیں, اور پھر مصافحہ کریں, دونوں ہاتھ ملائیں, بلا حائل ملائیں. ہماری بھی ملاقات ہوتی ہے تو بعض اوقات لوگوں کے ہاتھ میں موبائل فون ہوتا ہے, موبائل لے کے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں. ایسے ہاتھ ملانا سنت نہیں ہے. دونوں ہتھیلیاں خالی ہوں اور ہاتھ ملائیں تو انشاءاللہ سنت کا ثواب بھی ملے گا. محبت سے ملائیں, گرم جوشی سے ملائیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. جناب بڑے پیارے بدری پھول ہمیں مل گئے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 22 نمبر ہے پشاور والوں کے, 24 نمبر ہے بہاڑی والوں کے. بہت انٹرسٹنگ اگلا سیگمنٹ ہے جس میں کچھ اشارے کرنے ہیں, اس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी आ गए हैं भाई सवालात, गुड़िया आ गई माशाल्लाह। चले आ जाएं, पेशावर वाले इस्लामी भाई आ जाएं, यहाँ आ जाएं। जी एक पर्ची निकालें, आपने निकालनी है हजरत। चले ठीक है, इधर आ जाएं। बोलते रहना। चले गुड़िया वापस चली जाएं, थोड़ी देर में आपको फिर बुलाते हैं। पढ़ लिया आपने? चले आपका वक्त शुरू होता है अब। ये इशारे उर्दू में करेंगे, पश्तो में करेंगे? इशारे करने करें। करो करो। चलना, चलो काफले में चलो। चलने गया था आप, सीधा ड्राइव करना, गाड़ी चलाना। नहीं जनाब, वक्त ख़त्म हो गया है। अभी तो ये सफ़र ही नहीं करा सके तो फिर सफ़र कौन सा है? इस पर्ची में लिखा है सफ़र हज की एहतियातें। जनाब गलती हो गई है। अब बारी यहाँ विहाड़ी वालों की है। विहाड़ी वालों, मौका है बराबर होने का। पर्ची निकालेंगे, इनको दीजिए। चले यहाँ आ जाए, थोड़ा पीछे हो जाए। ठीक है, वक्त शुरू होता है अब। सोना, लाश, अंधा। ज़बान से कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ इशारे करेंगे। सोना, अंधा, नींद, नींद और हाय हाय हाय, नींद आ गई है। देख तो नियाजी जरा, सो गया क्या दीवाना। आज पर्चियां आसान नहीं है जनाब, सेमी फाइनल में जाना है तो तैयारी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी नींद का नुस्खा। अच्छा जनाब, अब बारी है हमारे अगले खान साहब की। आइए जनाब, पर्ची दें, पीछे हो जाए। एक वाला आपका वक्त शुरू होता है अब। घड़ी, वक्त, वक्त की अहमियत। वक्त की अहमियत, क्या बात है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। पेशावर वालों को भी इशारे करने आते हैं भाई। अच्छा, ये सेगमेंट की मैं आपको एक इल्लत समझा दूं या इसके बारे में आपने सोचना क्या है? ठीक है, ये आपको मुकाबले के लिए तो ठीक है, मगर ट्राई टू अंडरस्टैंड अल्लाह ने ज़बान कितनी बड़ी नेमत दी है। हमें जो बोलना होता है सामने वाले को बोल देते हैं, लेकिन ये एक लफ्ज़ समझाने के लिए उनको कितने इशारे करने पड़ते हैं। हमें इसकी कदर करनी चाहिए। अल्लाह ने जो नेमत दी है, ज़बान, आँख और कान, इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। आइए भाई विहाड़ी वाले आ जाएं जी, यहाँ आ जाएं और ये पर्ची लें जी। थोड़ा सा पीछे भी हो जाएंगे आप, थोड़ा सा पीछे हो। ठीक है जी। हाजी अब्दुल। अरे मेरा इशारा है, जल्दी करें। एक 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 नेक, बोल, बोलना, अच्छे बोल, अच्छे बोल की बरकतें, अच्छे बोल की बरकत, मीठे बोल, मीठे बोल। वक्त खत्म हो गया है, पर इस पर्ची पे लिखा था अल्लाह वालों की बातें। जनाब अब बारी पेशावर वालों की है। अब तक एक ही पेशावर वालों ने इशारा कर एक सही किया है। अब देखिए दूसरे भाई करते हैं कि नहीं करते। पीछे हो जाएं। 25 सेकंड में अपनी बात समझाना, इट्स नॉट इजी। ठीक है, मुस्कुरा रहे हैं भाई ये तो। चलें। लाश, मदनी मुन्ने की लाश, मुन्ने की लाश, ये रिसाला है और वाकई पढ़ने वाला रिसाला है, बड़ी उसमें मालूमात है। और मुन्ने की लाश इशारा करके पहुंच गए, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलो भाई विहाड़ी वालों आ जाओ। इधर आ जाए। वक्त शुरू होता है अब। सर्दी से बचने के मदनी फूल, सर्दी से बचने का वजीफा, सर्दी से बचना, सर्दी से बचने का तरीका। सर्दी से बचने के तरीके, आज वाकई तरीके ढूंढना जरूरी थे, वरना लंबी सर्दी लग जाती। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
چلیں جناب، 2 نمبر بہاڑی والوں نے بھی آخر کار حاصل کر لیے ہیں. یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. اسکور بورڈ دکھائیے گا. ناظرین، مدنی پھول بھی ہو رہے ہیں. برابر ہو چکا ہے بہاڑی اور پشاور والوں کا مقابلہ. دونوں 26 نمبر پر ہیں. آئیے ناظرین، چلتے ہیں بارگاہ امیر اہل سنت میں، جہاں سے انشاءاللہ کچھ مدنی پھول بھی حاصل کریں گے. اور ناظرین، بالخصوص حاضرین، توجہ سے سنیے گا، کیونکہ اسی میں سے آپ سے بھی میں نے سوال کرنے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. نہ انسان اغوا کر سکے گا، نہ جن. کوئی کڈنپ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. ایک کاغذ پر آپ لکھ لیں والدین، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، اور اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دیں. اللہ نے چاہا تو ان کو کوئی اغوا نہیں کر سکے گا. یہ اس طرح لکھنا ہے کہ جہاں جہاں دائرے والے حروف ہیں نا، جیسے قلت کا قاف 2 نقطے والا، تو اس کا قاف کے بیچ میں کاغذ نظر آئے گا. یہ اس کو منہ کھلا رکھنا کہتے ہیں. اس طرح جو بھی گول گول حروف آئیں گے نا، واو کا منہ کھلا رہے گا، ادرکنی یا رسول اللہ. اب اس میں جا کر ہا کا منہ بھی کھلا رہے گا آخر میں. یہ اصول ہے تعویذات کا، کہ جب تعویذ لکھیں تو اس طرح ان کے منہ کھلے رکھے جاتے ہیں. تو یہ آپ لکھ لیں، اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر کے خود بھی پہن لیں، بچوں کو بھی پہنا دیں. اللہ نے چاہا تو آپ کو کوئی اغوا نہیں کر سکے گا، آپ کے بچے کو اغوا نہیں کر سکے گا. ساتھ میں یہ بھی کرنا ہے آپ نے، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو 11 بار روزانہ پڑھ کر بچوں کو دم کر دیا کریں. اور یہ تعویذ بھی ڈال دیں ان کو. ساتھ میں یہ بھی کرنا ہے آپ نے، ہر پارٹ وضو کا جب دھوئیں گے نا وضو میں، اور یا قادر ہو پڑھیں گے، تو انشاءاللہ نہ انسان اغوا کر سکے گا، نہ جن. کوئی کڈنپ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. کلی کری، ناک میں پانی، تو یہ منہ دھویا، تو یہ سب مواقع پر یا قادر یا قادر ایک بار زیادہ پڑھیں تب بھی منع نہیں ہے. اور ویسے ہی مستحب ہے کہ درود شریف تو ہر پارٹ دھوتے ہوئے پڑھنا چاہیے. جیسے کلیاں کرتے، ایک کلی کر لی، اب یا قادر کہہ دیں. ان 3 کلیوں کے درمیان کم از کم 1 بار. اگر بچے پڑھ سکتے ہیں وضو میں تو مدینہ، نہ پڑھ سکے تو کم از کم بڑے جو ہیں یہ وضو کے ہر پارٹ، وضو کا ہر عضو وضو میں دھوتے وقت یا قادر ضرور پڑھا کریں. لیکن یہ دیکھو، جب اٹیچ باتھ میں آپ پڑھیں گے نا، اور باتھ روم کو اگر پیک نہیں کیا ہوا ہے دروازوں سے، پردے سے نہیں، پلاسٹک کے پردے آتے ہیں، یہ نہیں، باقاعدہ دروازہ ہو کہ جس کو یہ کہا جائے کہ تو یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، دروازہ کھلے جائے. اوپر سے تھوڑا بہت اگر ہوا کے لیے کھلی رکھی ہے جگہ، گیپ تو غرض نہیں ہے، اگر یوں پورا پیک ہو تو انشاءاللہ یہ کہ آپ پھر اپنے بیسن پر وضو کرتے ہوئے بسم اللہ بھی پڑھنی ہے پہلے. یہ تو سنت ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ کا نام لینا تو سنت موقدہ ہے وضو سے پہلے، ورنہ نہیں پڑھ سکتے. ہمارے گھروں میں وضو خانہ تو ہوتا ہی نہیں نا. ساری سہولتیں ہیں لیکن نہیں ہے تو وضو خانہ نہیں ہے. کیا بات ہے میرے پیر و مرشد کی. ہمیں آج کے دور کے لحاظ سے کتنے پیارے پیارے وظیفے بتائے. ہمارے بچوں کی حفاظت، ہماری اپنی حفاظت کے حوالے سے 3 وظیفے امیر اہل سنت نے دیے. پہلا وظیفہ جو عطا فرمایا، جو لکھنے والا تھا، وہ کون پڑھ کر سنائے گا؟ جی، کون ہے خوش نصیب جو امیر اہل سنت کے بیان کو سننے کے بعد وہ وظیفہ بیان کرے گا؟ جی آپ بتائیں. پہلے نام بتائیں گے، اپنا شہر بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی مدنی ہے، میں لارکانہ سے ہوں. اچھا جی، لارکانہ سے ہیں، فرمائیے. قلت حیلتی انت وسیلتی یا رسول اللہ. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. ٹھیک ہے، چلیں جواب ان کا درست مان لیتے ہیں. تحفہ کیا دیں گے انہیں انشاءاللہ عز و جل سوٹ پیس پیش کیا جائے گا. چلیں ماشاءاللہ، سفید سوٹ پیس انشاءاللہ. مدنی قافلے کی بھی کوئی تاریخ دے دینا علی بھائی. جی، شعبان کے مہینے میں 3 دن انشاءاللہ. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. چلیں اگلا وظیفہ ایک امیر اہل سنت نے ایک اور بھی دیا، وہ کون بتائے گا؟ کھڑے نہیں ہونا، جو ہاتھ اٹھائے گا اس کے بعد جاؤں گا میں. آپ کو ہو گیا نا ایک بار. چلیں جناب، جی اب کون وظیفہ بتائے گا؟ بتائیں، آپ بتائیں. چلیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد طاہر ہے، میں لاڑکانہ سے تعلق رکھتا ہوں. جی، جواب یہ یا حافظ ہو یا حفیظ ہو. یا حافظ ہو یا حفیظ ہو کتنی بار تھا؟ 3 مرتبہ. اچھا 3 مرتبہ. 11 مرتبہ. 11 مرتبہ. چلیں جناب، انہیں بھی تحفہ دے دیں. انہیں بھی انشاءاللہ سوٹ پیس پیش کیا جا رہا ہے. یہ بھی مدنی قافلے کی فیس دے دیں. شعبان میں 3 دن.
इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अच्छा, अब एक और वजीफा जो वुजू के दौरान पढ़ने का था, वो कौन बताएगा? वो तो बड़ा आसान वजीफा है, सबको पढ़ना चाहिए। इज्तिमाई तौर पे ले लें? नहीं, तोहफा देना चले। चलें आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम अनीस अली है। जी अनीस भाई। मैं लारकाना से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये जवाब है या कादिर। या कादिरो, आप भी पढ़ेंगे ना अब इंशाअल्लाह, ठीक है? और सब लोग वुजू के दौरान पढ़ते रहें, हर वुजू धोते वक्त या कादिरो, हाथ धोएं तो या कादिरो, चेहरा धोएं तो या कादिरो, इंशाअल्लाह हिफाजत रहेगी। माशाअल्लाह, इन्हें इंशाअल्लाह तबरुकात हरमैन पेश की जाएगी। क्या बात है। चले जनाब, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। आइए नाजरीन, एक बार फिर देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 26-26 नंबर है, मुकाबला बिल्कुल बराबर है। अगला सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, उसका नाम है दुरुस्त कीजिए। दोनों टीमों के पास यकसा मौका है, दोनों टीमें चाहें तो सारे नंबर ले सकते हैं, क्योंकि ये बजर राउंड है। पहले बेल चेक करेंगे पेशावर वाले, अब बिहाड़ी वाले। ठीक है जनाब, लफ्ज दिखाए जाएंगे, अगर आप कंफर्म हो तो बेल बजाइएगा, गलत बेल बजाएंगे तो 2 नंबर माइनस भी हो सकते हैं। जी बेल बजाई है पेशावर वालों ने। मस्जिद किबलतैन। क्या ये मस्जिद किबलतैन है? बड़ी तारीखी मस्जिद है, तहवील किबला का हुक्म जहां नाजिल हुआ। मस्जिद किबलतैन जवाब दुरुस्त दे दिया है। पेशावर वाले आगे बढ़ते हुए एक और सवाल अब देखना है कौन दुरुस्त करता है। पहाड़े पहले बेल बजाना है, फिर जवाब देना है। बेल बजाई है बिहाड़ी वालों ने। जूदी पहाड़। क्या ये जूदी पहाड़ जहां हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती रुकी थी वही है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। फिर मुकाबला बराबर हो गया है। अब अगला लफ्ज कौन सा है जो दुरुस्त करना है? ये उम्मते रसूल आज़माइशों में घिर गई। ये उम्मते रसूल आज़माइशों में घिर गई। सहारा मिल के दे। मैं इशारा देने जा रहा हूं, ये बड़ी अजीम हस्ती का नाम है, इनके नाम के साथ किदाम भी आता है। फिर बेल बजाई है बिहाड़ी वालों ने। मिसअर बिन किदाम। क्या ये मिसअर बिन किदाम है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब जनाब बिहाड़ी वाले आगे हैं। आखिरी लफ्ज कौन सा है जो दुरुस्त करना है? अब मैंने इशारा देना है, ये एक वलिया का नाम है। बेल बजाई है बिहाड़ी वालों ने, पेशावर वालों ने, माफ कीजिएगा। राबिया बसरिया। हजरत राबिया बसरिया। क्या ये जवाब दुरुस्त है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मुकाबला फिर से बराबर हो गया है नाज़रीन। कमाल ये है, कभी मुकाबला इधर जाता है, कभी इधर जाता है और आखिर में फिर बराबर हो जाता है। अब देखना यह है कि कौन सी टीम आगे जाएगी। ये सेगमेंट भी कंप्लीट हो गया है नाजरीन। हमारा एक शोबा है दावत इस्लामी का, जहां बोलने वाले, देखने वाले, सुनने वालों पर नेकी की दावत दी जाती है। वहां एक ऐसा स्पेशल डिपार्टमेंट है कि जहां जो देख नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उनको भी नेकी की दावत दी जाती है, उनकी भी तरबियत की जाती है। उस शोबे के इस्लामी भाइयों ने हमारे लिए कुछ तैयार करके भेजा है, आइए देखते हैं। रिज़्क़े हलाल दे मुझे, ऐ मेरे किबरिया।
دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا یا اللہ یا اللہ رحمت پہ تیری ہے آسرا تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا رحمت پہ تیری ہے آسرا تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا ہو جائے مشکل آسان سب چاہے جو تو میرے خدا چاہے جو تو میرے خدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ رحمت پہ تیری ہے آسرا تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا رحمت پہ تیری ہے آسرا تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا ہو جائے مشکل آسان سب چاہے جو تو انڈے گرم انڈے خدا انڈے گرم انڈے جو تو بڑے بھائی خدا حضرت روڈ پار کرا دیں گے اللہ یا اللہ یا اللہ ماشاءاللہ روڈ پار کرا دیں پیارے بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا روڈ پار کرا دیا ماشاءاللہ نام تو بتا دیں کہاں لے آئے مجھے پیارے بھائی کہاں لے آئے نام تو بتا دیں پیارے بھائی ماشاءاللہ دو بھائیوں نے روڈ پار کرا دیا نام نہیں بتا کے گئے کہاں چلے گئے ارے پیارے بھائی پتہ نہیں کہاں چلے گئے نام نہیں بتایا عبدالحبیب بھائی جا رہے ہیں نام تو بتاتے ہیں ارے چلے گئے نام نہیں بتا کے کہاں چھوڑ گئے مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ دو پیارے اسلامی بھائی مجھے چھوڑ گئے نام بھی نہیں بتایا پتہ نہیں کہاں چلے گئے اچھا جی آپ کا نام میرا نام عبدالحبیب ہے اور یہ دو بھی بھائی ادھر ہی ہیں ادھر آنا بیٹا ادھر آنا ادھر ہی ہے ادھر آ رہے کیسے ٹھیک ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ اچھا یہ بول نہیں سکتے اور یہ دیکھ نہیں سکتے اچھا فیضان بھائی ذرا آئیے بھائی یہ تھوڑا معاملہ آپ نے حل کرنا پڑے گا یہ ان کو اشاروں کی زبان میں کچھ بات کرنی پڑے گی ہماری مجلس خصوصی اسلام ہے کہ اسلام میں آ جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام فیضان بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہیں اچھا یہ بھائی غالباً دیکھ نہیں سکتے اور یہ انڈے لے کر آئے ہیں اور یہ دو ان کو روڈ پار کرا رہے تھے ذرا ان سے پوچھیں کہ یہ کون ہے کیا کر رہے ہیں آپ نے یہاں ہم ہوٹل پہ چائے کے ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک نابینا اسلام پہ آئے ہیں اور گاڑی ان کو روڈ پار کرنا ہے تو ہم نے ان کو روڈ پار کروا دیا اچھا ماشاءاللہ یہ تو بڑی نیکی کا کام ہے لیکن یہ آپ کا ذہن کیسے بنا آپ نے کیوں ان کو روڈ پار کرایا الحمدللہ ہم دعوت اسلامی کے ہفتہ اجتماع میں شرکت کرتے ہیں مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں امیر سنت کی اور ایک حدیث مبارک بھی ہم نے وہاں سنی کہ نابینا کو جو 40 قدم چلاتا ہے تو اس کے چہرے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی سبحان اللہ سبحان اللہ تو ماشاءاللہ انہوں نے یہ اس نیت کے ساتھ یہ کیا دیکھیں یہ پیارے بھائی کتنے اچھے دو بھائی ہیں جو بول نہیں سکتے مگر انہوں نے آپ کو روڈ پار کرایا اور یہ فضیلت حاصل کی آپ ان کے لیے دعا بھی کر دیں اللہ ان کو جزائے خیر دے ماشاءاللہ اللہ پاک نے مدینہ دکھائے آمین 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 ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی بڑا مجھے شوق تھا آپ سے ملنے کا اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے بڑی خوشی ہوئی انہوں نے یہاں تک چھوڑا مجھے چلے ماشاءاللہ اب یہ بتائیں اس میں ہے کیا کیا بیچ رہے ہیں آپ انڈے بیچ رہا ہوں گرم انڈے ہوتے ہیں نا عبدالحبیب بھائی ہاں ہاں وہ بیچتا ہوں کتنے کا ایک دیتے ہیں یہ 35 روپے کا ایک دیتا ہوں 70 کے دو 70 کے دو اچھا یہ کتنے انڈے اس میں انڈے 6-7 ہوں گے تقریباً ارے واہ 6-7 انڈے ہیں جی ہاں یار واقعی انڈے ہیں کتنے کا ایک بتایا 35 روپے کا تو میں لے لوں یہ خرید لوں
میں خرید لوں یا مجھے دے دیں گے؟ جی جی بالکل. 7 انڈے. چلو 7 انڈوں کے پیسے ابھی دیتے ہیں آپ کو. یہ آپ مجھے دے دیں. یہ ایسا کریں فیضان بھائی، سب بچوں کو ایک ایک انڈا دے دیں. ایک میرے لیے بھی رکھیں. اچھا اب یہ تو آپ کے انڈے ہم نے لے لیے، لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ پہلے میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں. یہ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کے ذہن میں خیال کیسے آیا کہ جو ہے وہ انڈے بیچ رہے ہیں؟ نارملی لوگ نابینا ہو جاتے ہیں تو وہ ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، مدد مانگنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ بنی؟ عبدالحبیب بھائی، میرا جو ہے وہ یہی ہے کہ شروع سے ذہن یہی ہے کہ میں جو ہوں اپنے ہاتھ سے کما کے کھانے کا میرا ذہن بنا ہوا ہے. ماں باپ کی بھی، والدین کی بھی تربیت یہی ہے، اور میں مدنی ماحول سے بھی وابستہ ہوں، اجتماعات میں آنا جانا ہوتا ہے. ارے واہ. تو وہاں سے بھی یہی ذہن ملا ہے کہ جو ہے وہ خود کما کے کھانا ہے، مانگ کے نہیں کھانا. اسی حوالے سے ایک حدیث پاک بھی ہے عبدالحبیب بھائی جی کہ جس شخص نے جو ہے وہ مال بڑھانے کے لیے مانگا، اس نے جو ہے وہ انگارہ مانگا، اب چاہے زیادہ کرے یا کم. چلیں جناب، یہ بہت زبردست تربیت ہے. ناظرین، میں ایک سلسلہ میں نے کیا الحمدللہ مدنی چینل پر، بہت سارے ناظرین امید ہے دیکھا ہوگا کہ جس میں ہم نے ہمدردی سلسلے میں بہت سارے اس طرح کے اسپیشل اسلامی بھائیوں کے ہم گھر پر گئے، اور میں نے دیکھا کہ کسی کے پیر نہیں تھے، کسی کی آنکھیں نہیں تھیں، کوئی کس طرح کی پرابلم میں تھا، لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، وہ جا کے اپنا کاروبار کرتے تھے. میں نے آلو کی ریڑھی لگاتے ہوئے بھی لوگوں کو دیکھا، رکشہ چلاتے ہوئے دیکھا، ذرا کیا کہتے ہیں اس کو، لیڈیز کپڑوں کا کام کرتے ہوئے دیکھا. مگر الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے کسی کے آگے انہوں نے ہاتھ نہیں پھیلایا. تو جناب یہ آپ کے انڈے کے بھی پیسے ہیں اور یہ آپ رکھیے گا. لیکن یہاں میں ایک اور بات، میں 2-3 باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ، کہ ایک ہمارا بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم جب کسی غریب سے فروٹ لینے جاتے ہیں، سبزی لینے جاتے ہیں، اب اس سے اتنے پیسے کم کرواتے ہیں کہ جناب اور کم کر دو اور کم کر دو. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ تھوڑے سے پیسے ہمیں شاید کوئی اثر نہیں ڈالیں گے، لیکن اس بیچارے کے گھر میں ایک اچھی رقم پہنچ جائے گی. اور یہی فروٹ والے سے، سبزی والے سے، یا کسی غریب آدمی سے پیسے کم کروانے والا کسی مہنگے ریسٹورنٹ میں کھائے گا تو وہاں تو کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ملتا. وہ 5000 روپے کا کھانا کھا لے گا لیکن غریب کے 50 روپے کم کروائے گا. ایسے نہ کیا کرو. اس طرح کے مجبور لوگوں سے اچھے داموں میں، ان کے من پسند داموں میں چیزیں خرید لیا کریں. ان کی خودداری کی انہیں شاباش دیں کہ یہ ہاتھ نہیں پھیلا رہے، یہ اپنی روزی محنت کر کے کما رہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح کے لوگ کس طرح کماتے ہیں، ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور یہاں یہ بات بھی سیکھنے کو ملی کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا یہ شریعت کو پسند نہیں ہے. میں حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مال بڑھانے کے لیے بھیک مانگے تو وہ انگارہ مانگتا ہے، اب چاہے کم کرے یا زیادہ. یعنی دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو انگارہ ہاتھ میں لینے کا فرمایا گیا. تو اللہ کرے کہ ہمیں اس سے سبق حاصل ہو، اور انشاءاللہ ہمارے بھائی کو اللہ سلامت رکھے، خوش رکھے. ان کو کیا تحفہ دیں گے فیضان بھائی؟ جی ان کے لیے ایک بڑا پیارا تحفہ بھی ہے نا. ہماری مجلس نے نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے ایک چیز بنائی ہے، وہ کیا ہے آئیے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں. اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ آف دعوت اسلامی کا کامیابی کی طرف ایک اور قدم. اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ لا رہا ہے نابینا افراد کے لیے آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان مع حاشیہ افہام القرآن بریل لینگویج میں. اب نابینا افراد بھی قرآن کا ترجمہ اور حاشیہ یعنی مختصر وضاحت پڑھ سکیں گے. ابھی 30ویں پارے پر کام مکمل ہو چکا ہے اور ان قریب مکتبۃ المدینہ کے بستے سے آپ حاصل کر سکیں گے آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان مع حاشیہ افہام القرآن بریل لینگویج میں. ناظرین سچی بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی والا ہونے پہ فخر ہوتا ہے. اللہ نے کیسی تحریک دی ہے. کون سا شعبہ ہے جس کو دعوت اسلامی نے نہیں نوازا؟ ذرا آپ غور کریں کہ اس شعبے کی برکت سے اب ان اسلامی بھائیوں کو بھی ترجمہ قرآن اور قرآن پاک کا یوں سمجھیے کہ مختصر تفسیر بھی پڑھنے کو مل جائے گی. یہ پڑھ نہیں سکیں گے، یہ اس کو ہاتھ لگا کے محسوس کریں گے. اب ہمیں تو نہیں آتا لیکن ان کو آتا ہوگا. یہ آپ کے لیے بڑا شاندار تحفہ ہے کہ آپ انشاءاللہ کنز العرفان مع افہام القرآن بریل لینگویج میں جزاک اللہ جزاک اللہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. جی عبدالحبیب بھائی بہت خوشی ہوئی، یقین کریں اب انڈوں کے ساتھ ساتھ آپ نے میں بریل میں بھی قرآن پڑھ سکوں گا انشاءاللہ. بہت خوشی ہوئی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو خوش رکھے. اچھا اب جی یہ چلے جو خصوصی اسلام میں دوسرے بھی ہیں ان کو بھی تحفہ دیں گے. دیکھیں یہ دینی ماحول کی برکت ہے کہ یہ ان کو ہاتھ پکڑ کے انہوں نے روڈ کراس کرایا. ہمیں بھی اگر کوئی ایسا نابینا مل جائے، ایسا کوئی اسلامی بھائی ملے تو ہمیں اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اچھا جناب اب آپ کو تحفہ بھی مل گیا، یہ تو یہاں آپ کو چھوڑ گئے، اب میں کہیں آپ کو چھوڑ دوں؟
حبیب بھائی اب تو یہی گزارش ہے کہ مجھے مدینے چھوڑ دیں. اب مجھے جو ہے نا قرآن کا بھی آپ نے تحفہ دے دیا ہے اور اب مجھے مدینے جانا ہے. وہ ایک شعر ہے نا کہ کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں طیبہ کے راستے میں. اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد میٹھا مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے بلائیں گے تو آپ بھی جائیں گے ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ. آپ دعا کریں ہم ساتھ مدینے جائیں گے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ. کل شب معراج ہے انشاءاللہ. شب معراج کے آقا کو بلایا ہے آقا بول دیں تو انشاءاللہ جائیں گے. بلائیں گے انشاءاللہ. چلیں آپ ان کو ساتھ لے کر جائیں. چلیں ماشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد. جناب ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے دعوت اسلامی کی, کیا بات ہے ہمارے اسلامی بھائیوں کی. یہ ہمیں سبق دے رہے ہیں, بغیر آنکھ والے سبق دے رہے ہیں کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے, اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. جو بول نہیں سکتے, جو سن نہیں سکتے, انہوں نے ہمیں سبق دیا. اللہ کرے کہ ہم اس لیسن کو لیں اور سبق حاصل کریں. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 30 نمبر پشاور کے ہیں, 30 نمبر ہی وہاڑی والوں کے ہیں. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے فقہی پہیلیاں. جناب اب فقہی پہلیاں سیگمنٹ شروع کریں گے. میری دائیں طرف پشاور والے ہیں, میرے بائیں طرف جو ہیں وہ بہاڑی والے ہیں. پہلا سوال, وہ کون سا خطبہ ہے جس کو بیٹھ کر پڑھنے میں بھی حرج نہیں؟ وہ خطبہ نکاح ہے جس کو بیٹھ کر پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں. جبکہ نکاح کا خطبہ ہو تو اسے بیٹھ کر پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں, باقی خطبے تو کھڑے ہو کے دینے ہوتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب اب باری ہے, وہ کون سی نماز ہے کہ اسے لوگوں پر ظاہر کرنا گناہ ہے؟
नमाज तो बड़ी इबादत है, मगर वो कौन सी नमाज है जिसको जाहिर करना गुनाह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कज़ा नमाज का लोगों पर जाहिर करना गुनाह है, क्योंकि नमाज का तर्क गुनाह है और गुनाह का इजहार भी गुनाह है। जी, कज़ा नमाज का लोगों पर जाहिर करना गुनाह है, इसलिए कि नमाज का तर्क गुनाह है और गुनाह का जाहिर करना भी गुनाह है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वो कौन सी कसम है कि इसका तोड़ना जरूरी है? जब गुनाह करने की या वाजिब तोड़ने की कसम खाई हो, मसलन कि मैं आज के बाद नमाज नहीं पढ़ूंगा, या इस तरह की कोई कसम खाई हो, तो उसको तोड़ना ज़रूरी है, लेकिन उसमें कफ़ारा फिर भी अदा करना होगा। गुनाह या फ़राइज़ वाजिबात ना करने की कसम खाई, मसलन कसम खा ली कि नमाज नहीं पढ़ूंगा, तो गुनाह की कसम जो है वो पूरी नहीं करनी, ये कसम का तोड़ना ज़रूरी है, लेकिन इस कसम को तोड़ने में जो कफ़ारा वगैरह होगा वो लाजिम होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कपड़ा पाक व साफ है मगर उसे पहनकर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं, उसकी क्या सूरत है? दिखाएंगे, देखिए। धोबी से बदला हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चोरी का कपड़ा हो या धोबी से बदला हुआ कपड़ा हो तो उस कपड़े में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं, अगरचे पाक व साफ हो। पाक व साफ हो, लेकिन अगर चुराया हुआ कपड़ा है या धोबी वगैरह के यहाँ से बदल कर आ गया है तो ऐसा कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। एक स्कोर बोर्ड देखते हैं, हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी, अब 2 सेगमेंट रह गए हैं, दोनों टीमें बिल्कुल बराबर जा रही हैं। मुकाबला कभी इधर जा सकता है, कभी उधर जा सकता है। अब बहुत खूबसूरत सेगमेंट है जिसका नाम है ये मुकद्दस मकाम कौन सा है। जनाब, ये मुकद्दस मकाम कौन सा है? इसमें कुछ मकामात दोनों टीमों को दिखाए जाएंगे, बहुत गौर से देखना है, उसके बाद उसी से मुताल्लिक सवाल होंगे। जी देखते हैं जनाब। हजरत पीर सूफी शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत मस्जिद इजाबा मदीना मुनव्वरा, मजार मुबारक हजरत शुरहबील, मजार मुबारक शेख अब्दुल सलाम, मजार मुबारक हजरत यूशा अलैहिस्सलाम, टॉप कॉपी म्यूजियम तुर्की, बीरे अरीज, बीरे खातम, मजार मुबारक हजरत जैद बिन हारसा रदी अल्लाह ताला अन्हु, असहाबे कहफ का गार, मैदाने मिना, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु की यादगार तुर्की, हजरत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मंसूब तालाब, गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की चिल्लागाह, सैयदा जुबैदा खातून रहमतुल्लाहि ताला अलैहा की खुदाई हुई नहर मक्कतुल मुकर्रमा, मजार मुबारक मौलाई इदरीस रहमतुल्लाहि ताला अलैह मराकश, सुल्तान महमूद फातिह रहमतुल्लाहि ताला अलैह तुर्की, दरियाए दजला बगदाद इराक, वो कुआं जहां हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी ने पानी पिया। नाजरीन, हजरत शाह सूफी अमानत अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मस्जिद कुबा मदीना मुनव्वरा, यादगारे हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु तुर्की, बहुत सारे तबरुकात, बहुत सारे मुकद्दस मकाम इन्हें दिखा दिए गए हैं। इट्स नॉट इजी कि एक ही बार में देखकर पूरी तस्वीर जहन में बैठ जाए। इंशाल्लाह इस सेगमेंट के बाद आपको एक बड़ी खूबसूरत कॉल भी सुनानी है। लाड़काना वालों, आपको मुबारक हो, अमीर अहले सुन्नत ने आपका सिलसिला देखा है माशाल्लाह, और अमीर अहले सुन्नत ने कुछ भेजा भी है और बहुत प्यारा भेजा है, वो तैयार हो रहा है। इंशाल्लाह ये सेगमेंट कंप्लीट हो जाए तो जम के बैठे, नाजरीन भी जरा जम के बैठे, इंशाल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा इंशाल्लाह। चले जनाब, अब बारी है पिशावर वालों की। बताइए ये मुकद्दस मुकाम कौन सा है?
7 नंबर 7 नंबर खोलिए जनाब। जनाब क्या ये सही जवाब देंगे? मेरा मशवरा है कंफर्म ना हो तो एक और नंबर खोल लें, कोई नंबर नहीं मिलेगा अगर गलत हुआ तो। मज़ार मुबारक हज़रत सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। क्या ये हजरत जैद बिन हारिसा का मजार है? मैं तो याद नहीं कर सका इतना जल्दी, इन्होंने क्या याद कर लिया है? हजरत जैद बिन हारिसा का मजार, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अनबिलीवेबल, 5 के 5 नंबर हासिल किए पिशावर वालों ने। बारी है विहाड़ी वालों की। ऐसे नहीं खुलवाना जी बताइए। 7 नंबर 7 नंबर। कंफर्म हो तो फिर नंबर खोलिएगा या बताइएगा। मस्जिद कुबा। अल्लाह अकबर, मेरा ख्याल तो ऐसा नहीं है। सही है साहब, देखिए जरा 6 नंबर खोले। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 6 नंबर जरा खोल के बताएं ये क्या है। अब कोई है जो यहां बताए? पहले देखें। जी फ्रंट लाइन के इस्लामी भाई हमारे जो बैठे में फ्रंट लाइन वाले भी बाज़ औक़ात गलती कर जाते हैं। जी मस्जिद इजाबा। क्या ये मस्जिद इजाबा है? मदीना मुनव्वरा में ये भी मस्जिद है। मस्जिद कुबा भी मदीने में है। मस्जिद इजाबा, इनका जवाब दुरुस्त है और विहाड़ी वालों से गलती हो गई है, कोई नंबर हासिल नहीं किया। मेरी गुजारिश यही है 1-2 नंबर भले कम हो जाएं लेकिन इशारा ले लिया करें। पिशावर वालों की बारी है जी। 5 नंबर का फर्क हो गया है दोनों टीमों के दरमियान। 6 नंबर 6 नंबर। यादगार हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जी या अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की यादगार। क्या ये जवाब दुरुस्त है? क्या फिर ये 5 नंबर लेंगे या 0 नंबर लेंगे? दिखाइए जनाब। क्या बात है, पिशावर वालों की जवाब दुरुस्त दे दिया। अब एक बार फिर बारी है बिहाड़ी वालों की। जी 6 नंबर। ये वैसे मैं पहचान गया हूं क्योंकि यहां मेरी खुद हाजिरी हुई थी। जी 2 नंबर 2 नंबर खोलिएगा। क्या आज कोई वीडियो पैकेज भी देखेंगे हम? जी यार जनाब बड़ा मुश्किल होता है ये चंद 3 सेकंडों नंबर। में। 3 नंबर भी खोल दे जनाब। यार शावर वालों ने दोनों बार 5-5 नंबर हासिल किए हैं और यहाँ विहाड़ी वालों ने जी चाहें तो एक और नंबर भी खोल लें। वाज़े तो इतना हो चुका है कि अगर आपको याद होता तो नाम आ जाता जहन में। अब शायद नाम जहन में नहीं आ रहा। जी जल्दी करें। 7 नंबर 7 नंबर भी खोल दे जनाब। हैं क्या है? तो मौला इदरीस अलैहिस्सलाम का मज़ार है। जी ये काश आप पहले कह देते। ये हजरत मौलाए इदरीस ही का मज़ार है। 3 बार इशारे लिए इसलिए आपको 2 नंबर दिए जाते हैं, लेकिन चले फिर भी अच्छा है कि 2 नंबर आपने दिए हैं। आइए चलते हैं बारगाह अमीर अहले सुन्नत में। लाड़काना वालों देखो अमीर अहले सुन्नत क्या फरमा रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त खलीज में किसी के घर में आज हाजिरी थी मेरी, और शब महराज हमारे यहाँ है। हम मदनी चैनल पर ज़हनी आजमाइश का सिलसिला देख रहे थे और नाबीना का भी ये सारा मंजर देखा हमने। तो साहिब खाना जो थे इनको बड़े मुतासिर हुए और इन्होंने फरमाया कि इंशाअल्लाह मैं इनको उम्रे का टिकट पेश करता हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं मेरी तरफ नहीं, इलियास कादरी की तरफ से हमारे नाबीना साईं भाई को उम्रे का टिकट पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह करीम। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जब भी मदीना शरीफ की हाजिरी हो मुझ गुनाहगार का सलाम जरूर अर्ज कीजिएगा। आका की बारगाह में शेखैन करीम है सैयदना अमीर हमजा सैयदना उस्मान गनी जहाँ जा जाए बेहिसाब मगफिरत की दुआ भी कीजिएगा। मेरी भी हाजिरी के लिए दुआ कीजिएगा। क्या बात। ले अला सय्यदिना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद। मीठा मदीना दूर है जाना भी ज़रूर है। तैबा बड़ी दूर आका तैबा बड़ी दूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद। जब भी काफिला देखो कोई तैबा नगर को जाता है। फूट फूट के दिल रोता है मुझको बड़ा तड़पाता है। जब भी काफिला देखो कोई तैबा नगर को जाता है। फूट फूट के दिल रोता है मुझको बड़ा तड़पाता है। मेरे दिल को पल पल बेचैन जरा ना आता है। रुख तैबा की जानिब करके बस ये कहता जाता है। तैबा बड़ी दूर आया तैबा बड़ी दूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद। मैं गुनाहगार था, मेरे मुर्शिद के सदके आका ने सुन ली मेरी। तेरी किस्मत पे रश्क आ रहा है कि मदीने को तू जा रहा है। जरा सोचे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज तक ज़हनी आजमाइश के सिलसिले में ऐसा तो ज़रूर हुआ कि किसी के लिए ऐलान आया कि उसको उम्रे के टिकट पे भेज दिया जाए, मगर इस इस्लामी भाई की किस्मत कैसी है कि शब महराज है बैरून मुल्क में और अमीर अहले सुन्नत ने शब महराज इनके लिए उम्रे का ऐलान कर दिया, मदीने का ऐलान कर दिया। यानी इनको गोया ये कह रहे थे ना कि मेरी महराज हो जाएगी, महराज के सदके। तो वाकई जब बुलाया आका ने खुद ही इंतजाम हो गए। ये शेर हम कई बार कहते हैं और आज हमारे सामने फिर हकीकत हुआ। कहाँ इस्लामी भाई हैं आंसू बहाते रहिएगा।
आका को पुकारते रहिएगा, दुरूद पढ़ते रहिएगा, हम पर भी करम होगा। वो बड़े करीम हैं, वो बड़े शफीक हैं, हमें नहीं पता कब कैसे बुलावा आ जाए। इस इस्लामी भाई के लिए एक और जगह से भी मुझे टिकट के लिए कहा गया है, तो हम इस पर मशवरा करेंगे कि इनके साथ चाहे किसी ना किसी को भेजना होगा, तो मजलिस तय करेगी कि कौन इनकी खिदमत के लिए साथ जाएं ताकि मजीद इनके लिए भी आसानी हो। तो ये हैं बुलावे की बातें। अल्लाह हम सबको मदीने की हाज़िरी अता फरमाए। इंशाअल्लाह हमारे लिए भी इसी तरह अल्लाह ने चाहा बुलावा आएगा, आका की तरफ से इशारे होंगे तो हम भी मदीने जाएंगे। माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक। अत्तार पर नूर की बरसात, अत्तार पर नूर की बहुत बहुत मुबारक हो आपको इंशाअल्लाह। भाई मुझे जो है वो मेरी माँ ने जो है वो हमेशा सपोर्ट किया है और मेरे वालिदैन ने सपोर्ट किया है। ये माँ की दुआएं मिली हैं आपको माशाअल्लाह। तो मैं अपनी माँ को ही ले जाना चाहूँगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जरूर जाएंगे। चले लेके जाएं, चले माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब, ये है आपकी दावत इस्लामी, दिलों में इश्क़ मदीना की शमा को रोशन करती है। जो लोग लंदन और पेरिस के ख्वाब देखते हैं उन्हें मदीने का रास्ता दिखाती है। देखिए ना कितनी आंखें अश्कबार हैं, कहाँ कोई रोता है जन्नत की खातिर, रुलाती है आशिक को याद मदीना। सुभान अल्लाह। अब हमें सिलसिले को भी इख्तिताम की तरफ लेके जाना है, मगर उससे पहले आज चूंकि सिंध में हैं तो कुछ सिंधी जबान में भी होना चाहिए ना, ठीक है। सेगमेंट का नाम है उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग। जनाब, आज छींकने की सुन्नतें और आदाब ये सिंधी जबान में सुनेंगे। प्यारा प्यारा इस्लामी भाईरों, आए मदनी चैनल डिसल वाराओ, आज आऊँ सेगमेंट उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग में अल्लाह पाक जे आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जा उहे उम्मती जेके दुनिया में किथे भी रही करे सिंधी ज़बान ॻाल्हाइण था, उन्हनि जी दिल ख़ुशि करण जी नियत सां सिंधी ज़बान में निच जूं सुन्नतूं ऐं आदाब बयान करण जी कोशिश कंदुसि। इन दौरान मूंखां का बि ग़लती थी वञे त मूंखे माफ़ कंदा। हदीस पाक में आहे अल्लाह पाक खे निच पसंदि आहे ऐं उबासी नापसंद। जॾहिं जॾहिं कंहिं के निच अचे ऐं उहो अल्हम्दुलिल्लाह चवे त फ़रिश्ता चवंदा आहिनि रब्बुल आलमीन, ऐं जेकॾहिं उहो रब्बुल आलमीन चवंदो आहे त फ़रिश्ता चवंदा आहिनि अल्लाह पाक तो ते रहम फरमाए। निच जे वक़्तु मथो झुकायो, वात लगायो, वात लिकायो ऐं आवाज़ आहिस्ता कढो। निच जो आवाज़ डाडियां करण हमाकत आहे। निच अचे त अल्हम्दुलिल्लाह चवण खपे। बेहतर इहो आहे त अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल चवे। ॿुधण वारे ते वाजिब आहे त फौरन यरहमुकल्लाह यानी अल्लाह पाक तो ते रहम फरमाए चवे, ऐं एतिरी आवाज़ सां चवे जिन खे निच आई हो उहो पान ॿुधी वठे। जवाब ॿुधी करे निच वारो चवे अयग़फिरुल्लाहु लना वलकुम, यानी अल्लाह पाक असांजी ऐं उहांजी मग़फ़िरत फरमाए। यही चवे यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिह बालकुम, यानी अल्लाह पाक तोखे हिदायत ॾे ऐं तुंहिंजो हाल दुरुस्त करे। निच जो जवाब हिकु दफ़ो वाजिब आहे। ॿियो दफ़ो निच अचे ऐं उहो अल्हम्दुलिल्लाह चवे त भेरो त बेहर जवाब वाजिब ना आहे, बेहर जवाब वाजिब ना आहे बल्कि मुस्तहब आहे। अल्लाह ताला असां सभिनी खे अमल करण ऐं ॿिए खे सिखारण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है जोश के साथ मगर होश से। मुकाबला जो बराबर बराबर चल रहा था अब फर्क आ गया है। अब इस मुकाबले को इख्तिताम की तरफ ले जाना है, मगर हमने देखा है कि आखिर में फर्क भी खत्म हो जाता है। तकरीबन 8 नंबर का फर्क है। एक बार फिर बेल चेक कर लीजिए जनाब। मुल्तान वाले, बिहाड़ी वाले अपनी बेल चेक करें। अब शुरू करते हैं सेगमेंट। एक सवाल होगा, एक शेर बारी बारी होता रहेगा। अगर आपने सवाल पूरा नहीं सुना, बेल बजा दी तो सवाल भी आप पूरा करेंगे, जवाब भी आप ही देंगे। सवाल यह है, वो कौन सी उम्मुल मोमिनीन, अब बेल बजाई बिहाड़ी वालों ने, सॉरी इन्होंने बजाई है बेल, पहले बेल पिशावर वालों ने बजाई, हमारी बेल बज गई। बिहाड़ी वालों ने, जी जी। सिर्फ एक लफ्ज सुना है, वो कौन सी उम्मुल मोमिनीन? मेरे यार आखिर में होगा, जल्दी करे, 5 सेकंड रह गए। वो कौन सी उम्मुल मोमिनीन है जिनके साथ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एहराम की हालत में निकाह फरमाया? जवाब क्या है? हजरत
जी हजरत मैमूना सैयदतुना मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा से जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब, 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब बारी शेर की है। बुलबुल, सिर्फ लफ्ज बुलबुल सुना है और बैल बजाई पेशावर वालों ने है। बुलबुल ने गुल उनको कहा कुमरी ने सर्वे जां फिजा, हैरत ने झुंझुला कर कहा। बुलबुल ने गुल उनको कहा कुमरी ने सर्वे जां फिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया। हमारे नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बैल बजाई है विहाड़ी वालों ने, सिर्फ मक्की मदनी सुना है। हमारे प्यारे नबी मक्की मदनी अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पर किस सवारी पर गए? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? रफरफ नामी। सिदरतुल मुंतहा पर किस तक सवारी पर तशरीफ ले गए? रफरफ नामी सवारी पर। जवाब दुरुस्त दे दिया। अभी बिहाड़ी वालों ने हिम्मत नहीं आ रही जनाब, 6 नंबर का अब भी फर्क है। अब मैं दूसरी लाइन पढ़ रहा हूं, याद रहे शेर की दूसरी लाइन पढ़ रहा हूं। लब लब सुना और बैल बजाई बिहाड़ी वालों ने। जनाब बैल बजाकर सोच रहे हैं क्या करना है। 2 नंबर लेने हैं या 2 नंबर देने हैं? सरतबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल। लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल। जवाब दुरुस्त दे दिया। अल्लाहु अकबर। मुकाबला कभी इधर कभी उधर, अभी भी 4 नंबर का फर्क है। अब सवाल की बारी है। अगर नमाज के दौरान, फिर बैल बजाई बिहारी वालों ने, उठा चले नहीं अगर नमाज जरा उठा चले, अगर नमाज के दौरान मिर्चों वाली डकार आ जाए तो क्या इससे नमाज टूट जाती है? अच्छा मिर्चें ज्यादा खाएंगे खाने में आप? नहीं अच्छा जवाब क्या है अगर ये सवाल है तो? इससे नमाज नहीं टूटती। नमाज के दौरान सालन वाली डकार या मिर्चों वाली डकार आ जाए, नमाज नहीं टूटेगी ना वजू टूटेगा। जवाब दुरुस्त दे दिया। अनबिलीवेबल, सवाल भी पूरा नहीं सुनते, जवाब दे देते हैं नाजरीन। अब सिर्फ 2 नंबर का फर्क है। आज का मुकाबला या पेशावर वाले या बिहाड़ी वाले, दुनियापुर लोधरा में होने वाले सेमीफाइनल में कौन शिरकत करेगा? अब शेर की बारी है और मैं पहली लाइन पढ़ूंगा। उनकी बैल बजाई पेशावर वालों ने, एक नूर का है दर खुला चले, जल्दी करें। उनकी हरम की खार कशीदा है किस लिए, आंखों में आए सर पे रहे दिल में घर करे। शेर तो बहुत अच्छा है मगर मेरे पास ये शेर लिखा हुआ नहीं था। बड़ा आसान और बड़ा मशहूर शेर था जो सभी को याद होता है। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। 2 नंबर माइनस हो गए हैं, मुकाबला बराबर हो गया है। दोनों टीमों के 44 नंबर हैं, यानी ये मुकाबला कहीं भी जा सकता है नाजरीन। अब शेर, अब सवाल की बारी है। कसर नमाज, फिर पेशावर वालों ने बैल बजाई है। मेरी घंटी कसर नमाज पढ़नी थी लेकिन पूरी नमाज पढ़ ली तो उसका क्या हुक्म होगा? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? अगर कसर नमाज पढ़नी थी और पूरी नमाज पढ़ ली तो नमाज नहीं होगी। हाय हाय, मसला तो सही बताया है मगर सवाल ये नहीं था। कसर नमाज किसे कहते हैं और उस नमाज को कैसे पढ़ते हैं? जवाब यह है कि मुसाफिर शरई जो 4 रकतें फ़र्ज़ नमाज को 2-2 पढ़ेगा, मुसाफिर शरई होगा, 4 रकती नमाज को 2-2 पढ़ेगा, फ़र्ज़ी नमाज को, इसको कसर करना कहते हैं। मसलन ज़ोहर और असर और इशा के 4-4 फ़र्ज़ हैं, इन 4-4 फ़र्ज़ों को 2-2 पढ़ना वाजिब है। मज़ीद 2 नंबर कट गए हैं। इस सेगमेंट का नाम याद रखें, जोश के साथ मगर होश से। होश चाहिए जी। आपने कहा कि नमाज नहीं होगी, शरई मसला यह है कि नमाज तो हो जाएगी मगर वाजिबुल इयादा होगी। वो वैसे जवाब तो आपका वैसे भी दुरुस्त नहीं था लेकिन शरई मसला ये है। अच्छा जनाब, अब पहली बार इस मुकाबले में बिहाड़ी वाले आगे हो गए हैं।
اب باری ہے شیر کی، اور میں ابھی میں نے پڑھا نہیں ہے، اور میں اس کی دوسری لائن پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ ان کی اب بیل بجائی ہے بہاڑی والوں نے، لفظ ان کی سنا ہے۔ جناب 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں، کیا بیل بجا کر سوچ رہے ہیں؟ اللہ 2 نمبر مائنس ہو گئے ہیں۔ آپ سنائیں گے شعر؟ کیا شعر تھا؟ بیل تو آپ بھی بجا رہے تھے، آپ سے نمبر نہیں کٹیں گے، ویسے ہی سنا دے اگر ہے تو۔ بڑا مشہور شعر ہے ویسے۔ یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، پھر مقابلہ برابر ہو گیا ہے۔ اب باری ہے سوال کی۔ حدیث پاک میں اسلام کے، اب بیل بجائی ہے پشاور والوں نے، پھر جناب صرف آدھا سوال سنا ہے، کیا یہ صحیح جواب دیں گے یا غلط جواب دیں گے؟ اللہ جلدی کیجئے۔ حدیث پاک میں اسلام کن کے ساتھ خیرخواہی کا نام ہے؟ سوال یہ نہیں ہے۔ پشاور والوں نے آج کئی غلطیاں کر کے اپنے نمبر خود کٹوائے ہیں۔ حدیث پاک میں اسلام کے ارکانوں کو ستونوں سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں یعنی اسلام مثل خیمہ یا چھت کے ہے، اور یہ 5 ارکان اس کے 5 ستونوں کی طرح ہے۔ جو کوئی ان میں سے ایک کا بھی انکار کرے گا وہ اسلام سے نکل جائے گا اور اس کا اسلام منہدم ہو جائے گا، یعنی اسلام کی عمارت گر جائے گی۔ ناظرین 2 نمبر کم کروا کے پشاور والے پیچھے ہو گئے۔ اب میرے پاس آخری سوال ہے، یا تو وہاڑی والے جیت سکتے ہیں اور یا یہ مقابلہ برابر ہو سکتا ہے۔ شعر ہے اور میں اس کا دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں، سیکنڈ لائن پڑھوں گا۔ دینے بیل بجا دیے وہاڑی والوں نے، اس کا مطلب یا تو یہ جیتیں گے، میں نے صرف لفظ دینے کہا ہے، یا تو یہ 2 نمبر لے جائیں گے یا یہ واپس 2 نمبر ہمیں دے دیں گے۔ دینے لفظ دینے پر کیا یہ دیں گے یا یہ نمبر لیں گے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جواب درست دے دیا۔ اللہ 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 اللہ، یہ مقابلہ ناظرین 8 نمبر سے پشاور والے آگے تھے مگر وہاڑی والوں نے کمال کر دیا اور جناب مقابلہ جیت کر لے گئے۔ لودھرا میں ہونے والے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ توصیف غنی بھائی کمال کے اسلامی بھائی اس پورے ذہنی آزمائش میں رہے، ان کو ہم انشاءاللہ بیسٹ پرفارمنس کا سرٹیفکیٹ بھی دیں گے، آگے آ جائیں انشاءاللہ، اور اسی طرح آنسو بہائیں گے تو سرکار مدینے بھی بلائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین اب میں اراکین شورا سے کہوں گا کہ پشاور کی ٹیم جو ہے ان کو تحفہ پیش کریں۔ اب ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مومنوں وقت ادب ہے، آمد محبوب رب ہے، چاہے دریا بہائیں
داغ سینے کے دکھائیں، داغ سینے کے دکھائیں، سامنے ہو کر سنائیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، ستا رہے میرا دل دکھا رہے ہیں، تم ہی حوصلہ بڑھانا، تم ہی حوصلہ بڑھانا، مدنی مدینے والے، کاش اچھا رہے ہر گھڑی گرفتار، ہمیں مال سے بچانا، ہمیں مال سے بچانا، مدنی مدینے والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ الہ العالمین، اے پاک پروردگار، ہماری اس حاضری کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ الہ العالمین، ہم سب پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، مولا بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ قرض داروں کی قرضیں اتار دے، اللہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ الہ العالمین، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال طیب روزگار عطا فرما۔ اے اللہ، سیلاب کی وجہ سے جو لوگ اب بھی پریشان ہیں، مولا کریم ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ، ترکی میں، شام میں جہاں جہاں زلزلہ آیا اور جہاں مسلمان عاشقان رسول پریشان ہیں، مولا کریم ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اس زلزلے میں جو لوگ انتقال کر گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، جو بے گھر ہو گئے انہیں گھر عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، ایمان و عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے کی گلی میں موت نصیب فرما، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ اے اللہ، تمام علماء اہل سنت کی خیر فرما، بالخصوص امیر اہل سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہم العالیہ کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ اے اللہ، ان کے سائے کو دراز فرما۔ الہ العالمین، ہم سب پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ، اس اجتماع کے لیے جن جن لوگوں نے تیاریاں کی، ہمارے ذمہ داران نے، انتظامیہ کے لوگوں نے تعاون کیا اور یہاں لاڑکھانہ کے لوگوں نے تعاون کیا، اے اللہ ان سب کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اے اللہ، اس اجتماع کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ اس اجتماع کے لیے مدنی چینل کی ٹیم نے
اور تقریباً لوگوں نے مل جل کر اس اجتماع کو سجایا. اے اللہ ان کی کوششوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. ہم سب کو جتنے حاضرین ہیں جتنے ناظرین ہیں اے اللہ اسی سال ہمیں مکہ مدینے کی بازوق بادب حاضری نصیب فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے درد پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ. یہ راستہ ہے علم کا چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے رب کی یہ رضا چلے.